Right. Next concept, right? Distribution of similar objects. The number of ways of distributing three distinct objects A, B, C, two different children P1, P2, two different persons P1, P2. So A can be given to P1 or P2. B can be distributed to P1 or P2. C P1 given to P2. That's 2 into 2 into 2, 8 ways. And the n power r formula. That already completed. Now concept is number of ways of distributing n similar objects to r persons. Each person get any number of objects. Number of ways of distributing 10 objects to 3 persons P1, P2, P3. This is similar objects. So each person get any number of objects and what is the 10 మొత్తం P3 के लिए केस కూడా ఉంటుంది. Against the P1, P2 0. So 1, 1, 8, 2, 2, 6, 10, 0, 0. So each person get any number of objects, at least one object to at least two objects. So P1 at least to 2, P2 at least to 3. So conditions to applications వస్తాయి. So basic ఏంటంటే definition ఏంటంటే number of ways of distributing n similar objects to r persons. Each person get any number of objects is the coefficient of x power r in r ఏంటి ఇక్కడ number of persons. Okay, na? In each person get any number of objects and 0 to n. Any number of objects and 0 to n. 0 to n కాబట్టి x power 0 plus x power 1 and so on x power n. అలా ఎంతమంది పర్సన్స్ కి r పర్సన్స్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా x power n. Coefficient of x power n in x power 0 plus x power 1 and so on x power n whole power r. This is definition. So by using binomial theorem concept, coefficient of x power n in this expansion is n plus r minus 1c r minus 1 r. This is formula. This is definition. So the proof is multiply and dividing with 1 minus x చేస్తే binomial theorem concept కలిపి వచ్చేస్తుంది. So proof అవసరం లేదు, definition of formula. So this is formula for number of ways of distributing n similar objects to r persons. Each person get any number of objects. ఈ formula అర్థమైందా? n ఏమో number of similar objects, r ఏమో number of persons. 0 to n అనేది range of number of objects received by each person. Range 0 any number అన్నారు కదా, 0 to n. Suppose each person get at least one object. X power 1 to x power n. Each person get at least two objects and x square to x power n. Okay. So each person get at least one object. Formula ఏమవుతుందంటే n minus 1 c r minus 1. So ఈ రెండు ఫార్ములాస్ కింద బై హార్ట్ చేయండి సరిపోతుంది. ఇది కూడా అవసరం, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు యాక్చువల్గా. So this formula only number of ways of distributing n similar objects to r persons ke kaakunda number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus and so on x are equal to n kuda apply chesukochu. X plus y plus z equal to 3. Number of non-negative integral solutions ante 1 1
1 2 0 0 0 3 ఇలా వస్తాయి కదా. 0 ఫస్ట్ ప్లేస్, ఈ 2 zeros లాస్ట్ 2 ప్లేసెస్ రావచ్చు, ఫస్ట్ థర్డ్ ప్లేస్ కూడా రావచ్చు కదా. 0 ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్ కూడా రావచ్చు కదా. అంటే ఈ XYZ ప్లేస్ మనం ఏం వాడుతున్నాం చూడండి. 0 1 2 3 0 2 3 వాడేస్తున్నామా లేదు. సో number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus and xr equal to n is nothing but ఇక్కడ n అంటే 1 1 1 1 n times అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. n అంటే 1 plus 1 plus 1 plus and so on, అంటే n ones. అంటే వర్క్ ఏంటి? సో number of non-negative integral solutions of this one is nothing but number of ways of distributing n similar ones to r variables. Each variable get any number of ones అన్నమాట minimum. ఇదే ఎగ్జాంపుల్. సో అన్ని 0 0 0 ఇచ్చి ఇక్కడ n తీసుకున్నా కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో number of ways of distributing n similar objects to r persons formula, and also number of non-negative integral solutions of this one కూడా ఫార్ములా అదే. సో number of non-negative integral కాకుండా number of positive integral solutions of this one అంటే 0 కేస్ రాదు, 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మన ఫార్ములా ఇది. ఓకేనా? ఫార్ములా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలు. ఎలాగో చూడండి. ఈచ్ పర్సన్ గెట్ అట్లీస్ట్ 1 ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ n లోంచి దీనికి ఒకటి దీనికి ఒకటి దీనికి ఒకటి అన్నిటికీ 1 1 1 1 ఇచ్చేస్తాను. ఇచ్చేస్తే మన దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయి ఇంకా? సరే n మైనస్ r ఉంటాయి కదా, r ఇచ్చేస్తాం కదా n మైనస్ r. సో బిగినింగ్ ఏంటి? అట్లీస్ట్ 1 ఆబ్జెక్ట్ 1 1 1 1 ఇచ్చేసాం కదా. ఇచ్చేసాక వాళ్ళు గొడవ చేయడం ఆపేస్తారు ఇంకా. అట్లీస్ట్ 1 సాటిస్ఫై అయింది కదా. నౌ వర్క్ ఏంటి? నౌ వర్క్ ఈస్ number of ways of distributing n minus r similar objects to r persons. Each person get any number. 1 1 1 1 ఇచ్చేసాం కదా, ఎనీ నెంబర్. అంటే ఈ ఫార్ములాని దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా. అంటే n ప్లేస్ లో n మైనస్ r అయింది, n మైనస్ r ప్లస్ r మైనస్ 1. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే నాట్ ఓన్లీ అట్లీస్ట్ 1, అట్లీస్ట్ 2, అట్లీస్ట్ 3, అట్లీస్ట్ 4 అని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అట్లీస్ట్ 2 అన్నాం అనుకోండి, ఆ n లోంచి 2 2 2 2 2r ఇచ్చేస్తాం. ఓకేనా? సో n మైనస్ 2r కి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అందరికి ఈక్వల్ కాకుండా x1 గెట్స్ అట్లీస్ట్ 1, x2 గెట్స్ అట్లీస్ట్ 2, x3 గెట్స్ అట్లీస్ట్ 3 అని ఇచ్చారు. వితౌట్ కండిషన్స్ ఏం లేవు. ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఆ n లోంచి x1 ఒకటి ఇచ్చేయాలి, x2 2 ఇచ్చేయాలి, x3 కి 3 ఇచ్చేయాలి. అంతే కదా? ఈ పర్సన్ ఏమో నాకు అట్లీస్ట్ 1 కావాల్సిందే గొడవ చేస్తా ఉంటాడు. ఇదేమో నాకు అట్లీస్ట్ 2 కావాలంటాడు. ఇదేమో నాకు అట్లీస్ట్ 3 కావాలంటాడు. ఏం చేయాలి అప్పుడు? బాబు ఆల్రెడీ 1 2 3 ఇచ్చామనుకోండి, వాళ్ళు ఏడటం ఆపేస్తారు. అంతేగా? ఇక -2 ఇంకా రిమైనింగ్ n మైనస్ 6 -2 ఇంకా -2 అంటే ఫార్ములా n ప్లస్ r మైనస్ 1 c r మైనస్ 1. ఓకేనా? సో అయితే ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇలా అట్లీస్ట్ 1 అలా కూడా మన ప్రాబ్లమ్స్ లో నాన్ నెగటివ్ పాజిటివ్ అని ఉంటాయి. అవే కాకుండా నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ number of integral solutions of x plus y plus z equal to 10 such that x comma y comma z greater than or equal to 0. అంటే number of formula. ఓకేనా? greater than or equal to 1 అన్నారు అనుకోండి, 1 1 1 ఇచ్చేస్తే 7, అప్పుడు greater than or equal to 0 మళ్ళా ఫార్ములా. అలా కాకుండా x greater than or equal to 1, y greater than or equal to 2, z greater than or equal to 1 అని ఇచ్చారు అనుకోండి, ఏం చేయాలి? x కి 1, y కి 2, z కి 1 ఇచ్చేస్తే 4 పోతే నుండి ఇంకా 3, అప్పుడు greater than or equal to 0 మళ్ళా ఫార్ములా n plus r minus 1 c r minus 1. ఇవి డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. మన అప్లికేషన్ చాలా ఉంటుంది. రైట్? ఫస్ట్ డెఫినిషన్. number of ways of distributing
ways of distributing n similar objects. Number of ways of distributing n similar objects to r persons each person gets any number of objects. Each person get any number of objects. That's it. For R and to the right. For R, number of non-negative integral solutions. Number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus and so on plus xr equal to n is right. The coefficient of x power n in x power 0 plus x power 1 and so on x power x power n whole power r equal to n plus r minus 1 c r minus 1. Right? Applications. First one. Number of ways of distributing n similar objects to r persons each person get at least one object. Each person get at least one object. R number of positive integral solutions of x1 plus x2 plus and so on plus xr equal to n is n minus 1 c r minus 1. By heart right. Next slide. Lesson వేరే lesson అయినా కావాలి రైట్ ఒకసారి ఈ ఫార్ములా వర్కౌట్ అవ్వదు మనకి డిఫినేషన్ వాడాల్సింది కంపల్సరీగా బట్ సమ్ అయితే ఇక్కడ రాదు నెక్స్ట్ కమింగ్ లెసన్ ప్రాబబిలిటీలో వస్తుంది రైట్ నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ n similar objects to r persons each person get at least L objects at least L and at most M. Each person get at least L and at most M is
7. The coefficient of x power n x power n x power l L into star. plus x over n plus 1 and so And so on on. x power m whole power r. R square. Next, number of ways of distributing n similar objects to r persons in which first person gets at least P1, second person gets at least 2 P2, third person gets at least P3, and so on. Fourth person get at least PR. So actual formula n minus r plus 1 c r minus 1. N minus r plus 1 c r. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? n plus r minus 1 n plus r minus 1 plus r, okay. n plus r minus 1 minus 1 c r minus 1, at least 1, at least 0, any number. So first person ki P1 confirm, second person P2 confirm, fourth person PR confirm, and then here first n minus p1 minus p2. right. First person ki n లో నుంచి P1, second person ki P2, third person ki PR ఇచ్చేస్తే now these are available. Now ఇవి మన ఇష్టం ఇంకా. So formula n plus r minus 1 c r minus 1. Right, terms. Number of ways of distributing number of ways of distributing 10 similar biscuits to 4 children the next line first one E restriction ఇవ్వలేదంటే తీసేసుకోండి ఎనీ నంబర్ ఓకేనా సో ఫార్ములా ఏంటి n సో n అయితే 10 n plus r minus 1 over n plus 4 minus 1 c 4 minus 2 therefore 13c3. next second one such that each gets at least 1 n minus 1 c r minus 1 వద్దు ఫార్ములా గుర్తు చేసుకోవద్దు అదేం చేయాలి ఇప్పుడు at least 1 అంటే 10 లో 4 ఇచ్చేయాలి నో అవైలబుల్ 6 కి ఫార్ములా 6 minus 2 ఇంకా 1 1 1 1 డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయినాక minus 2 therefore 4 minus r 1 minus 1 c c 4 minus r 1 minus 1. 9c.
Next, such that Mr. A gets at least 1, Mr. B gets at least 2, Mr. C gets at least 3. One, two, three ఇచ్చేస్తాము. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇవ్వటం అనేది వన్ వే, ఎందుకంటే సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కదా, సిమిలర్ 1, 2, 3, ఇంకా అక్కడ మళ్ళీ కాంబినేషన్స్ కావాలి. నౌ అవైలబుల్ 4, సో n plus or minus 1 c or minus 7, 7, 3, 3. next problem. Number of non-negative integral solutions of non-negative integral solutions of x plus y plus z plus w plus t equal to 20. And x greater than or equal to 2, y greater than or equal to 3, z greater than or equal to 1, w greater than or equal to 0, t greater than or equal to 2. 20 minus. ఏం చేయాలి? 20 minus. మొత్తం అన్ని గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 చేసుకోవాలి. ఇది ఆల్రెడీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. 2 plus 3, 5 plus 1, 6 plus 2, 8 ఇచ్చేస్తాం. 8 ఇచ్చేస్తే 12 ఉంటుంది. ఇది మన ఇష్టం. ఫస్ట్ అంటే n plus r. 5 minus 1 c, 5 minus 1, 16 c, 4. Next, number of integral solutions of x plus y plus z plus t equal to 29, such that x greater than or equal to 1, y greater than 1, z greater than or equal to 3, t greater than or equal to 0. So, ఏం చేయాలి? ఇది ఒక్కటే సాటిస్ఫై. ఇక్కడ ఎన్ని ఇవ్వాలి? 1. ఇక్కడ ఎన్ని ఇవ్వాలి? 2. అదేంటి? y greater than 1. y greater than or greater than 1 అంటే అన్ని ఇంటీజర్స్ కాబట్టి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ y greater than or equal to 1 కంటే ఎక్కువ అంటే 2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కంపల్సరీ. రైట్, అర్థమైంది. సో 1, 2, 3, 6 చేస్తే 23 plus 4, 3 plus 4 minus 1. Next, number of integral solutions of x plus y plus z plus w equal to 18,
such that x greater than or equal to -2, y greater than or equal to -3, z greater than or equal to 1, w greater than or equal to 1. X is 0 minus Huh? 2 అవి greater than or equal to 0. greater than or equal to 0 అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఇందా x greater than or equal to 2 అంటే మన దగ్గర ఉన్న 2 వాడికి ఇచ్చేస్తాం కదా. greater than or equal to -2 అంటే 2 తీసేసుకోవడమే. x దగ్గర ఆల్రెడీ 2 బిస్కెట్లు ఉన్నాయి, ఓకేనా? ఆల్రెడీ స్టాక్ ఉంది, ఆ 2 తీసేసుకోమంటున్నాడు వాడు. నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి, నా దగ్గర అట్లీస్ట్ 2 తీసేసుకోవడం బాగుంటున్నాడు, అర్థమైందా? 2 తీసేసుకుని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి మనం. అలా అర్థం చేసుకుంటే సమ్ ఈజీ. అంటే అలా చేయకూడదు యాక్చువల్. ఇది సమ్ ఐబీ ఇస్తే ఎలా చేయాలో చూడండి. ఐబీలో ఉన్న సమ్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలో చూడండి. ఏం చేయాలంటే x+2 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ X అని యూజ్ చేసుకోవాలి. y+3 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ Y అని యూజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ z-1 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ Z, w-1 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ W అని యూజ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు స్మాల్ x ప్లస్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? x minus 2. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఫ్రమ్ this is greater than or equal to 0, this is greater than or equal to 0, this is greater than or equal to 0, this is చెప్పండి. Now small x replace with x minus 2 plus capital Y minus 3 plus z plus 1 plus 1 equal to 8. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది అనుకోతే +2 అవుతుందా, +3 అవుతుందా, -1 అవుతుందా, -1 అవుతుందా? కాబట్టి ఇంత చెప్పిన లాజిక్ సరిపోతుంది కదా. ఏంటో లాజిక్? 2 తీసుకోవాలి. ఇదైతే 2 తీసేసుకోవాలి, ఇదైతే 3 తీసుకోవాలి. సో 5 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఎక్స్ట్రా ఏం చేయాలి మళ్ళీ? ఇక్కడ 2 ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి. సో మొత్తం ఫైనల్ ఎక్స్ట్రా ఏమి ఉంది? 3. టోటల్ ఎన్ని ఇప్పుడు? 21 minus 2 ఇంకా, ఓకేనా? సో n plus 4 r minus 1 c 4 minus 1. Next, right? If there are unlimited number of apples, bananas, oranges, mangoes. In a bracket, each category is similar. Similar apples, similar bananas, etc. Then, number of ways the person can purchase 10 fruits. ఇప్పుడు అర్థమైనా 24 hours మర్చిపోతారు లాజిక్. ఎందుకు అలా చేయాలని మర్చిపోతారు గ్యారంటీగా. సో సమ్లో హింట్ ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్ నంబర్ ఆఫ్.
సో ఇంతకుముందు ఓల్డెన్ డేస్లో అయితే అన్ని సమ్స్ అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అని ఇచ్చేవాళ్ళు. సో అది చూడగానే హింట్ వచ్చేస్తుంది మనకి, ఎస్ ఫార్ములా ఎల్ ప్లస్ ఆర్. సో మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలంటే. అందుకని లేటెస్ట్ ఏం చేస్తున్నారంటే కావాలని, ఇప్పుడు మొత్తం ఏది 10 కదా, 10 కాబట్టి అక్కడ అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాపిల్స్ ఆరెంజెస్ అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి కేటగిరీ మినిమం 10 ఇస్తే చాలు. 10 యాపిల్స్, 11 ఆరెంజెస్, అది మినిమం 10 ఉండాలి కంపల్సరీ. 11 ఆరెంజెస్, ఒక 100 బనానాస్, మిగతా అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాపిల్స్ అలా ఉంటే సరిపోతుంది. సో మినిమం 10 ఉండాలి. అలా చూసుకున్నా మీకు హిట్ వచ్చేస్తుంది. ఏంటది టోటల్ మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఎన్ని రావాలి? 10 రావాలి. సో ఏ ఫ్రూట్స్ ఎన్నో ఇవ్వలేదు కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ యాపిల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ బనానాస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్, నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ ఈక్వల్ టు 10. సో ఈ 0 0 0 10 కూడా తీసుకోవచ్చు. దానికి పాసిబుల్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అక్కడ ఈచ్ కేటగిరీ అన్లిమిటెడ్ కదా, మనకి అక్కడ పాసిబుల్ కదా. అందుకే మినిమం 10 ఇస్తారు అన్న. అప్పుడు కూడా ఇదే ఫార్ములా అయిపోయింది. ద సమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ నెగటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. మళ్ళీ ఫార్ములా 2 3 4 5 డేస్ తర్వాత ఇది చూస్తే ఈ సమ్ కి దీనికి సంబంధం ఏంటో అర్థం కాదు. అదే చెప్పింది. సో 3 డేస్ లో మర్చిపోతారు. నెక్స్ట్ number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 equal to 20 and x1 plus x2 equal to 50. Two simultaneous equations ఇస్తారు. అంటే 20 ఆబ్జెక్ట్స్ ని 5 స్టూడెంట్స్ కి ఎనీ నంబర్, 15 ఆబ్జెక్ట్స్ ని వాళ్ళలో 2 పర్సన్స్ ఎనీ నంబర్. So working x1 plus x2 replace with 15. First of all, x1 plus x2 have to satisfy 15 compulsory. 15 తీసుకుంటే x3 plus x4 plus x4 plus x5 equal to 5. Now దీనికి ఫార్ములా అప్లై చేయండి. 15 plus 2 minus ఆన్సర్ 16. 15 plus n plus r minus 1 plus 2 minus n plus r minus 1 say r minus 1 into దీని ఫార్ములా అప్లై చేయండి. 5 plus 3 minus 1 c 3 minus 1. రెండు ఇంటూ చేయండి. ఎందుకు ఇంటూ చేయాలి? Task incomplete. ఎందుకంటే x1 plus x2 సపోజ్ 0 15 అనుకో, ఇక్కడ 0 15 చేసినప్పుడు ఎన్ని కేసులు వస్తాయి, ప్లస్ ఈ 1 14 ఉన్నప్పుడు ఎన్ని కేసులు వస్తాయి, ప్లస్ అలా ఆటోమేటిక్ అన్ని ఇంటూ అయిపోతాయి. సో 2 simultaneous equations working with it. Next, number of non-negative integral solutions of
number of non-negative integral solutions of x plus y plus z plus w less than or equal to 20. So non-negative integral. So x greater than or equal to 0. X greater than or equal to 0. Y greater than or equal to 0. Z greater than or equal to 0. W greater than or equal to 0. And sum of them is less than or equal to 20. And the sum of them 20 or 19 or 18 and so on 0. కేసు మొత్తానికి n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఫార్ములా అప్లై చేసి మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది 0 2 సమ్ ఆఫ్ దెమ్ 0 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ 20 అలా కాకుండా వర్కింగ్ రూల్ ఏం చేస్తుందంటే వేరే ఫిఫ్త్ వేరియబుల్ ఒకటి యాడ్ చేసి ఈక్వల్ టు 20 తీసుకుంటాం. నౌ వాట్ అబౌట్ t? సపోజ్ this value is 20 అనుకోండి అప్పుడు t వాల్యూ ఎంత 0. this value is 19 1 t వాల్యూ ఎంత 1 and so on the value 0 అనుకోండి అప్పుడు t వాల్యూ ఎంత 20. అంటే రేంజ్ ఆఫ్ t ఏమైంది ఇప్పుడు 0 to 20. సో x 0 to 20, y 0 to 20, z 0 to 20, w 0 to 20, t కూడా 0 to 20 అయింది. So we can apply the above formula to this one. 20 plus 5 minus 1 5 minus 1. Next, number of positive integral solutions of x plus y plus z plus w less than or equal to 30. What is the difference between the above one and this one? Number of positive integral solutions. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? 30 లో 4 తీసుకొని 1 1 1 1 ఇచ్చేసింది. ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తే less than or equal to 26. Now x greater than or equal to 0. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ సేమ్ అదే x plus y plus z plus w plus equal to 26. Now t greater than or equal to 0. 26 plus 5 minus 1. So, ఒకవేళ same sum x greater than or equal to 1, y greater than or equal to 2, z greater than or equal to 3, z greater than or equal to 4 అని ఇస్తే minus 20 less than or equal to 10 ఇచ్చేస్తాము. then అలా ఫామ్. నెక్స్ట్ మోడల్ number of non-negative integral solutions of
2x plus y plus z equal to 30. So variables 3 or 4 or 5 variables lo one of the coefficients 2 or 1 కాకుండా 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or ఇస్తారు. ఇది ఒక మోడల్. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ నాన్ నెగటివ్ మీన్స్ ది రేంజ్ ఆఫ్ y 0 to 30, range of z 0 to 30, but range of x is 0 to 15 వస్తుంది కదా. కాబట్టి ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయలేము డైరెక్ట్ n plus r minus 1. x కి 30 ఇచ్చేయాలి కదా మనం. x కి కూడా 30 ఇచ్చేసే సిచువేషన్ ఉంటే ఆ ఫార్ములా. x కి 30 ఇస్తే 2 into 30 60 తీసుకున్నట్టే కదా మనం. సో 2 మెథడ్స్. రేంజ్ ఆఫ్ x ఏం చెప్పారు 0 to 15 కదా. x equal to 0 కేసు. x equal to 0 తీసుకుంటారు. y plus z equal to 30. Number of solutions రాస్తారు. x equal to 1. y plus z equal to 20. Number of solutions. x equal to 2. y plus z equal to 26. And so on. x equal to 50. y plus z equal to 0. ఇలా వస్తాయి కదా. వాటన్నిటిని యాడ్ చేసుకోవడం. యాడ్ చేసుకోవడం అంటే అన్ని కేసులు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు 1 2 3 కేసులు రాస్తే మిగతా కేసు చేయొచ్చు. లాస్ట్ వన్ రాస్తుంటే వాటన్నిటిని యాడ్ చేయొచ్చు. NCR minus 1 plus NCR equal to n plus 1 CR వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా వేరే వర్కింగ్ రూల్ సెండ్ దిస్ 2x ఉంటే 2x 3x ఉంటే 3y 4x ఉంటే 4x టు అదర్ సైడ్. y plus z equal to 30 minus 2x. ఇప్పుడు దీనే x y plus z equal to some 2 3 4 ఉంటే ఎలా చేస్తారు అలా చేసేది. సో ఫార్ములా n అంటే 30 minus 2x n plus 2 r minus 1 c 1 r minus 1. Okay, na? That's it. Then the sigma x equal to what is range of x? 0 to 50. 0 to 50. In the case, we have seen this. So x equal to 0 to 50. When the 32 minus 1. 31 minus 2x C1. So NC1 and N kada. So when x is 0. 31 When x is 1. 29 Next. 27 And so when x is 50. 1 So if I while find out చేయొచ్చు common 80 కదా. Sum of n terms of 80. n by 2 into period plus n అంటే number of terms ఎన్ని ఇక్కడ 60 0 to 60. n by 2 into 2a okay first 1 plus 30 256. Next problem. If previous problem A, B, C belongs to N and 6 less than or equal to A plus B plus C less than or equal to 10, then number of triplets A, B, C.
ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇచ్చారు. అప్పుడు వరకు ఈ మోడల్స్ అన్ని ఉండేవి, ఫాస్ట్ చేసేవాళ్ళు. మీనింగ్ ఏంటి? అట్లీస్ట్ సమ్ ఇండివిజువల్ కాదు కదా, ఏ అట్లీస్ట్ 6 అట్ మోస్ట్ 10 కాదు కదా, సమ్ ఆఫ్ ది నంబర్స్ 6 to 10. కాబట్టి ఇందులో 5 సమ్స్ ఉన్నట్లే. రిక్వైర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్. న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 కదా. నంబర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ a plus b plus c equal to 6 plus number of integral solutions of a plus b plus c equal to 7 and so on 10. అందుకే యాడ్ చేసుకోవాలి, వేరే బదులు లేదు. a plus b plus c equal to 6. అందులో ఏంటి? n minus 1 c r minus 1 ఇంటిగ్రల్. సో ఏమవుతున్నప్పుడు 6 minus 5c 2. 5c 2. నెక్స్ట్ 7 ఉంటే ఏమొస్తుంది? 6c 3. నెక్స్ట్ 7c 2. 8c 2. 9c 2. వీటిని ఏమన్నా డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు. యాడ్ చేయాలంటే సఫిక్స్ వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. ఒక నెంబర్ యాడ్ చేస్తే 5c1 plus 5c2 అంటే 6c2. తర్వాత యాడ్ చేయాలి లేదు మొత్తం చేయండి. సో 5c2 వాల్యూ 10. 6c2 15. 21. 36. రైట్ మొత్తం యాడ్ చేస్తాం. Next, if A, B, C, D are odd natural numbers, such that A plus B plus C plus D equal to 20, then number of groups A, B, C, number of quadruples 4. 3 ఉంటే ట్రిప్లెట్ అవ్వాలి, 2 ఉంటే కేస్ 4 ఉంది. ఇది కూడా అదే అదే ఆ ఏరియా ఫస్ట్ టైం ఇచ్చారు. ఈజీ ప్రాబ్లం. ఇవేంటి ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కదా, అంటే 1, 3, 5, 7 అండ్ సో. వాట్ ఈస్ జనరల్ ఆడ్ నెంబర్? ఆడ్ నెంబర్ ఫామ్ 2x minus 1 రాసుకోవాలా, 2x plus 1 రాసుకోవాలా? 2x plus 1. ఎలా రాసుకోవచ్చు, కాకపోతే దాన్ని బట్టి x వేయి ఉంది కదా. 2x plus 1 రాసామనుకోండి, x 0 తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదా? తీసుకోవద్దు. x 0 తీసుకుంటే 1 ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్ సరిపోతుంది కదా, తీసుకోవచ్చు. అదే 2x minus 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి, x 0 తీసుకోకూడదు. అదే డిఫరెన్స్. సో మనకి ఫార్ములా ఇంక్లూడింగ్ 0 కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి? 2x plus 1 తీసుకోవాలి. 2x plus 1, 2y plus 1, 2z plus 1, 2p plus 1 equal to 20. Now, what is a y x plus y plus z plus p? 8. What about x, y, z, p? Greater than or equal to 0. So, answer. 8 plus 4 minus 1, c 4 minus 1.
So ABCD are even natural numbers ante 2x. right, 2x, 2y, 2z, 2w. Then what about x? Greater than or equal to 1. కాబట్టి ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి అప్పుడు? n minus 1 cr minus 1. లాస్ట్ మోడల్ దానికి సమ్ కి దీనికి రిలేషన్ లేనట్టు అనిపిస్తుంది కానీ రిలేషన్ ఉంటుంది. చూడండి ప్రాబ్లం నంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఇంటూ కాకుండా సమ్ కాకుండా ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. నంబర్ ఆఫ్ ప్లీజ్ తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ positive only. Number of positive integral solutions of x into y into z equal to 30. మీకు తెలిసి కూడా చెప్పండి అంటే xyz ప్లేస్ లో వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ప్రోడక్ట్ 30 కావాలి 561 ఓకే 15 to 1 ఇదిమా 15 to 1 15 to 1 3 10 1 30 1 1 రైట్ మన చాలా వస్తాయి కదా 5 to 3 సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ న్యాయం చేశాను ఎందుకంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 30 ఏంటంటే 235 ఓకేనా 235 లో ఈ 2 లో 2 power 0 2 power 1 ఉంటాయి ఓకేనా ఈ 3 లో 3 power 0 3 power 1 ఈ 5 లో 5 power 0 5 power 1 2x plus 3y plus 5z సో ఇక్కడ మీరు అన్నిట్లో 1 1 1 అన్నారు కదా అంటే ఏం చేశారు ఇక్కడ ఈ జీరో కేసు ఇచ్చేసారు ఇక్కడ ఓకేనా అది ఇక్కడ జరిగే వర్క్ ఏంటో చూడండి అర్థం మీరు సో ఈ 2 లో 2 power 0 2 power 1 అన్నారు కదా అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే వీటిని అంటే 2 అంటే 1 1, 1 2 అంటే 1, 1 అంటే హియర్ జరిగే వర్క్ ఏంటో చూడండి ఇలా రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది మీరు చెప్పిన మొత్తం రాస్తే మొత్తం 27 వస్తాయి ఇటువంటివన్నీ కూడా ఎందుకు ఇక్కడే 6 వస్తాయి 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ 3 వస్తాయి ఇక్కడ 3 వస్తాయి ఇక్కడ ఇంకా 1 ఇక్కడ రావచ్చు ఇక్కడ రావచ్చు ఇక్కడ రావచ్చు ఈ ఒక 3 వస్తాయి చెప్పండి మొత్తం యాడ్ చేస్తే 27 వస్తాయి మొత్తం ఓకేనా ఆ 27 ఏంటో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ జరిగే ఈ 27 లో జరిగే వర్క్ ఏంటంటే హియర్ distributing of 2 similar ones to 3 different persons, each person get any number of objects చేస్తున్నాం అంటే 2 ones ఈ 1 1 రెండు x ఇచ్చే కేసు ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి ఆ కేసు ఓకేనా ఇక్కడ ఒక కేసు వచ్చింది రెండు y ఇచ్చే కేసు ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చింది ఓకేనా ఇందులో 1 ఒకటే ఉంది కదా ఆ 1 z కి ఇచ్చే కేసు ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ 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 అంటే ఇక్కడ జరిగే వర్క్ ఏంటంటే number of ways of distributing 2 similar ones to 3 persons, each person get any number of objects కాబట్టి ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది n అంటే ఇక్కడ 2 number of similar objects 2 number of persons 3 therefore n plus r minus 1 c 3 minus 1 3 minus 1 అంటే ఏమొస్తుంది 2 power 1 3 power 1 5 power 1 2 అంటే నంబర్ ఆఫ్ 2s ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ
ఈ పవర్స్ తీసుకోవాలి. నంబర్ ఆఫ్ 2's ఎన్ని ఉంటాయి? ఒకటే కదా ఉంది. అంటే అంటే మనకి 2 పవర్ 0 అంటే ఏం లేకపోతే అక్కడ 1 తీసేసుకున్నట్టే కదా అక్కడ మనకి. సో ఈ పవర్స్ తీసుకోవాలి. అంటే వన్స్ ఈ 1 అని 2ని బై 2ని ఎక్కడెక్కడ ఇవ్వచ్చు మనకి? x కి ఇవ్వచ్చు, y కి ఇవ్వచ్చు, z కి ఇవ్వచ్చు. అంటే ఎన్ని వేస్ వస్తుంది? 3 వేస్. 3 ఈ 3ని x or y or z ఇవ్వచ్చు కదా 3 వేస్. 5ని x or y or z ఎన్ని వేస్? 3 వేస్. 3 into 3 into 3 27. మామూలుగా థింక్ చేస్తే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. అంటే ఇక్కడ n అంటే 1 తీసుకోండి. n అంటే 1 తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? 1 ఆబ్జెక్ట్ ని 3 పర్సన్స్ కి ఈచ్ పర్సన్ గెట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే 1 plus 3 minus n plus r minus 1 c r minus 1 అంటే ఏమొస్తుంది? 3c2 వాల్యూ 3. అలాగే నెక్స్ట్ కూడా 1 కదా ఉంది, సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ కూడా 1 కదా ఉంది, పవర్ సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే 3 into 3 into 3 27. So now see working rule for finding number of positive integral solutions of x1, x2, x3 and so on x are equal to capital N is working rule. First write factorization of n. 2 power a, 3 power b, 5 power c, 7 power d and so on. Now number of positive integral solutions. Number of ways of distributing a similar 2 power a అంటే 2 discuss చేసాం. 2 times a times ఉన్నట్టే కదా. Number of ways of distributing a similar 2's to r persons, each person get any number of objects. ఆ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో అసలు ఏమైనా కేస్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, అది 1 అవుతుంది అన్నమాట. 2 power 0 కదా, అది ఇక్కడ 1. a plus r minus 1 c r minus 1 into b plus r minus 1 c r minus 1 and so on. Right answer. Number of non-negative integral solution. Oh, sorry. Non-negative, positive. Number of positive integral solutions of 0 రాలేదు. 0 అంటే మొత్తం 0. Number of positive integral solutions. Number of positive integral solutions of x1 into x2 into x3 into and so on x are equal to n. Is underline చేసి right working rule. ఇందులో చేయబోయే మిస్టేక్ ఏంటంటే మనకి number of positive integral solutions of this equation formula ఏంటి? n minus 1 c r minus 1 ఇది అప్లై చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ అంటే అక్కడ నంబర్ ఆఫ్ నాన్ నెగిటివ్ ఫార్ములానే యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో మీకు ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు చూసుకుంటే, దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. ఇక్కడ ఎందుకు 0 కేసు కూడా వస్తుంది అంటే 2 power 0 కేసు 1 ఉంది కదా, అది కూడా వస్తుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు 0 కేసు అంటే 2 power 0 కేసు, అంతేగాని x 0 కాదు. ఇది 0 అయితే మొత్తం 0 అయిపోతుంది. సో ఇది ఫార్ములా ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ కదా. సేమ్ ప్రాబ్లం నంబర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ అన్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. ఇందాక x into y into z equal to 30కి చెప్పింది
5 6 1 చెప్పారు కదా 5 6 1 then give me one of the solutions of positive integral solutions అదే ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ అన్నాను అనుకోండి ఈ కేసు సంబంధించి ఇంకా వేరే కూడా వస్తాయి కదా ఏమొస్తాయి -5 -6 అంటే ఈ రెండింటికి మైనస్ ఆర్ ఈ రెండింటికి మైనస్ ఆర్ ఈ రెండింటికి మైనస్ ఎన్ని వచ్చినాయి 3 వచ్చినాయా ఇక్కడ రెండేమన్నా ఏమో సపోజ్ xy ఈక్వల్ టు 30 ఉంది 5 into 6 ఉంది 5 into 6 ఉన్నప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఎన్ని కేసులు వస్తాయి -5 -6 ఇంకోటి వస్తుంది కదా ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా వస్తుందా అంటే ఇంటూ 2 వస్తుంది అక్కడ యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ కి దీనికి ఏం చేయాలి చెప్పండి మీ చేత ఫార్ములా రావాలి అంటే దట్ వన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అన్నమాట 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు దీనికి యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ ఇంటూ ఏమొస్తుంది పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ ఇంటూ ఏమొస్తుంది పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ ఇంటూ ఏమొస్తుందో చెప్తే జనరలైజ్ చేసేయచ్చు ఇంటూ 2 నా ఇక్కడ ఇంటూ 3 మైనస్ ఉందా సేమ్ అవుతుంది ఏం మారదు కదా 2 ప్లస్ 2 మైనస్ ఉన్నా కూడా మారదు కదా ఇది ఎన్ని వస్తాయి అనుకున్నారు ఇది 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తాయి ఇది ఒకటి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 12 నెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తే ఎంత 13 చేస్తాం 2 పవర్లో రావాలి ఫార్ములా ఫైనల్గా వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకూడదు number of 4 all integral solutions of 2 power n ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ మైనస్ 1 రావాలి మనకి ఫైనల్గా వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకూడదు అంటే 2 ప్లస్ 1 మైనస్ ఇవి ఎన్ని ఉంటాయి మీకు 3 వస్తాయి కదా వెయిట్ చూడండి 2 ప్లస్ 1 3 ఆల్రెడీ ఒక కేసు ప్లస్ కేసు ఉంది కదా ఆల్రెడీ ప్లస్ కేసు ప్లస్ ఈ ఒక 3 వస్తుంది మొత్తం ఎన్ని కేసులు వస్తాయి దీనికి 4 ఉంటాయి నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ 3 ఉన్నప్పుడు 4 నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ 2 ఇక్కడ సో 4 మైనస్ 4 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 మైనస్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే 2 power 4 60 రావాలి 60 రావట్లేదు 2 power r minus 1 2 power r 2 power r minus 1 ఓకే ఫార్ములా అప్లై అవుతుంది లిసన్ జనరల్ ఫార్ములా ఏం కాదు రైట్ 2 వేరియబుల్స్ చెప్పండి నంబర్ ఆఫ్ సో ఫార్ములా జనరల్ ఫార్ములా అయితే రావట్లేదు ఓకేనా సో నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఈస్ 2 దెన్ నంబర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ ఏమవుతుంది నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ ఒక పేరు అనుకుంటాం కదా ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఇదే కదా దిస్ ఈస్ ఫార్ములా ఫర్ నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ అలాగే ఇంకో కేసు ఏమొస్తుంది మైనస్ కేసు వస్తుంది కదా ఇప్పుడు x * y = 30 చెప్పండి నాకు సొల్యూషన్స్ మొత్తం ఫస్ట్ టెల్ మీ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ 5 6
అంటే ఇంకోటి -5 -6 వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ 6 5 అంటే -6 -5 వస్తుంది కదా. 310. 310 నెక్స్ట్ -3 -3 10 అంటే -10 to -3 అలా ఎన్ని వస్తాయి 5 వస్తుంది లేదా. అలాగే 3 ఉన్నప్పుడు 5 6 1 1 నెక్స్ట్ -5 -6 1 1 5 -6 -1 1 -5 6 -1 ఎన్ని వచ్చినాయి మొత్తం 4 అలాగే అలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ వస్తాయి అలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. సరే ఇవే ఎక్కువదే అలా వెళ్ళడు. సో ఏం చేయాలంటే ఏం వస్తారంటే ఓకే రైట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం. రైట్ ప్రాబ్లం number of example number of positive integral solutions of వేడి చల్లగా అర్థం కావట్లేదా వింటలేదా ఏమైనా తీవ్రంగా వేరే ఏమైనా థింక్ చేస్తున్నావా నువ్వే మరి వింటలా చెప్పింది చూస్తాను చెప్పేది వింటలేదు ఎందుకు వింటలేదు అయ్యా రాలేదా రైట్ number of positive integral solutions of x y z w equal to 70 to 100. x y z w equal to 70 to 100. ఏం చేయాలంటే 72 into 10 square into 100 8 into 9 into 25 into 4. Yes, 2 power 3 power 2 5 power 2. So 2 power 5 2 power 5. 5 So plus 5 similar objects to 4 persons 5 plus 4 minus 1 c 4 minus 1 into 2 similar objects to 2 4 3 2 plus 4 minus 1 c 4 minus 2 plus 4 minus 1 c 4 minus 1. 3. Next, number of positive is a number of integral solutions of number of integral solutions of